बोल शनिदेव महाराज की। शनिदेव दशरथ को कहले कहीं ना शनिदेव कोप दृष्टि पड़ी दशरथ राज्य में 12 वर्ष पर्यंत वर्षा है अयोध्या जिते शनिदेव पाखक दर्शन करने राजा दशरथ शनिदेव कहले शनिदेव दृष्टि पड़गला मात्रे राजा दशरथ रथ भस्म होगला राजा गली पड़ुंट रथ जटायु पक्षी राजा दशरथ को धरला पहुंचला शनि पाखे शनि कहले हे दशरथ जहाँ कहवा कथा मो पछपटे ठियाई कह मो सम्मुख को आसी तुम्हें मते किसी कहनी कारण मोर दृष्टि पड़गले तुम्हें पड़ी भस्म हो। शनिदेव होउचंदी न्यायर देवता शनिदेव होउचंदी नीतिर देवता शनि होउचंदी आदर्शर देवता। वर्तमान मीन शनिकर भोग समय आसी जहाँ को अच्युतानंद आदि महापुरुष माने विभिन्न भाव मीन शनि जोगर कथाटी को मालिका शास्त्र रचना करते जहाँ को महापुरुष मान लिखिते मीन शनि मेल गहब जत बेले से बेले समर एव भारत मंडले मीन शनि मेल गहब जत बेले से बेले समर एव भारत मंडले बोल शनिदेव महाराज की। बोले मीन शनि जत बेले मेल हेब से बेले भारत रे युद्ध हेब बोली महापुरुष माने लिखिते। वर्तमान तो मीन राशि के शनि प्रवेश करिसंती आ 2.5 वर्ष धरी शनि मीन राशि रहिबे। आमे देखिबा शनि का प्रभाव पृथ्वी ऊपर खाली पृथ्वी लोक नुह स्वर्ग रे मर्त्य रे पाताल रे 14 भुवन रे शनि का प्रभाव देखा जीवो। ये मीन शनि प्रभाव देखा जीवो जहाँ को पंच सखा माने रचना करते एवं मीन शनिटा गुरुवार शनि चलन हेबा दरकार गुरुवार पड़ुवा दरकार 13 दिनिया पक्ष विगत रथ यात्रा समय श्री गुंडीचा यात्रा समय 13 दिनिया पक्ष भोग हो सारी एवं गुरुवार दिन शनि चलन होती कोहेनूर पंजिका अनुसार एवं विभिन्न पांजे मत मतांतर देखा दे शनि गुरुवार चलन हेब बोली महापुरुष लिखिते। खड़ी कार खड़ी मणा हो तिथि लग्न न मिल से काले उदय प्रभु दासरथी म्लेच्छ निवारण ध्रुव हेले शनि जो चलन हेब आर प्रभाव कौन पृथ्वी पृष्ठ कौन स्वर्ग लोक कौन मर्त्य लोक कौन पाताल लोक ये कथा को 2.5 वर्ष आम निश्चिंत भाव देखा कहीं ना अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामदास कहले बोले मीन शनि पड़िले घोर उत्पात मीन शनि पड़िले घोर उत्पात निश्चय होइब सत्य कहू अछि राम बोले मीन शनि पड़िले घोर उत्पात निश्चय सत्य है कहू अच्छी राम। अच्युतानंद महापुरुष देखिते मीन शनि क्यों नहीं बहुत प्रकार कल्पना बहुत प्रकार जल्पना बहुत प्रकार कार्य वर्तमान ओडिशा कौन पृथ्वी पृष्ठ देखा जाउची सारा विश्व रे मध्य देखा देव विश्व मध्य चकित हेब विश्व मध्य आलोकित हेब जहाँ ये पवित्र मीन शनि भोग समय आमे मान समस्ते आसी बांछा बटक सानिध्य शनिदेव पाखरे आमे माने बसीचे एवं शनिदेव दिव्य ब्रह्मदंड स्पर्श करिवार सौभाग्य आम मान को प्राप्त एवं शनिदेव पाखरे सब समर्पित अधिका बुद्धि लगेबा निजर स्वभाव सब बुद्धि अधिका लगेबा एवं निजर मन को आमे विकृतकरण करिबा आमे शनिकर कृपा केबे पाई पारिबा नाही। आमे पाइबा को हेले शनिकर कृपा पाइबा को हेले आम मन रे सेतिकी विश्वास विश्वास होउची 16 अणा कहा जाए 15 अणा हेले मध्ये आमे फल पाई परिबा नाही 14 अणा हेले मध्ये आमे फल पाई परिबा नाही। विश्वास टिकको आमको 16 रु 16 अणा जदि आमे रखिबा ताहाले शनिकर कृपा आमे निश्चिंत भाव रे पाई परिबा एतरे संदेह नाही। एवं यही मीन शनि समय रे
गोटे सुंदर प्रतिकार चैनल सामने कहूची जो प्रतिकार टी पालन कले शनि कृपा आपण पाई परिबे। आपनकर पारिवारिक जीवन में किसी समस्या अछि, आर्थिक समस्या अछि, ग्रह जनित समस्या अछि, शत्रु जनित समस्या अछि, रोग जनित समस्या अछि, ऋण जनित समस्या अछि, जे कोनोसी समस्या आपनकर जीवन में लागि थिबो ये समस्त समस्या समाधान पाए जदि आपनकर किसी समस्या लागि थिबो शनिवार दिन बट वृक्षरु गोटे पत्र आनिबे। मन रखतु सज्जन, शनिवार दिन बट वृक्षरु गोटे बट पत्रटी आनिबे एवं बट पत्र को आनी से बट पत्र को गंगा जल धौत करिवे। गंगा जल रे धौत करिबा सारिला परे कला शाही बा कला काली रे निजर समस्या को लिखिबे। समस्या को लिखि सारिला परे निजर लंब बा निजर उच्चता जेतिकी निजर लंब अनु जेतिकी सेतिकी लंबर कला रंगर फीताटी आनिबे। सेही कला फीता द्वारा से बट पत्र को गुड़ेई बांधी देवे। गुड़ेई सारा पर ताको मुंड पर 7 घेरा बुलेई मुंड मस्तक छुआई प्रणाम करी शनिदेव को निजर दुख कष्ट मन भितर जणई बट पत्र टी को कौन करिवे नदी रे भसई देवे। नदी बा पुष्करणी रे बट पत्र भसई देवे। यही प्रतिकार जदि 7टी शनिवार आपण पालन करूछंती देखिबे शनिकर कृपारु आपनकर जहा किछि मनस्कामना बा मनोरथ अछि ता निश्चिंत अचिरे निर्विघ्न भाव पूर्ण ही जीव बोली शास्त्रकार माने शास्त्र रे सुंदर भाव रे कथाटी को आलोचना करिसंती। तेणु वर्तमान मीन राशि की शनि चलन होइचंती तो मीन होउची जलर प्रतीक। शनिकर जो जल जो मीन शनिर प्रभाव रे विभिन्न स्थान मानकर भूकंप देखा देव, सुनामी देखा देव, अतिवृष्टि देखा देव, अनावृष्टि देखा देव, कोडी पवन अधिक संख्या रे बहिबो, अकाल मृत्यु व्यापीब, अचिन्हा रोग मध्य मारी आसीबो, नानादि प्रकार समस्या देई विश्व ये 2.5 वर्ष गति करिब सारा पृथ्वी प्रति सारा विश्व प्रति शुभंकर नुहे शनि मीन राशि प्रवेश कले। किंतु यही समय रे जो माने भगवान का नाम गुण कीर्तन करिवे, जो माने गुरु ग्रहण करिवे, जो माने गुरु कृपा को लाभ करिवे, जो माने गुरु कृपा को पाथ्य करिवे, जो माने गुरु मंत्र को जप करुथबे, जो माने सद्गुरु आश्रय हितिबे से मानकर ये समय भितरे कोनोसी प्रकार अनिष्ट घटिब नाही। जो मानक ऊपर गुरु गोविंदंकर कृपा थिबो। हे सज्जन कहिबार तात्पर्य शनि होउचंदी सबुले न्यायर देवता। आमे जदि न्याय पथरे थेबा, आमे जदि धर्म पथरे थबा, आमे जदि सत्य पथरे थेबा, आमे जदि सत चिंतन सत आचार सत विचार रे थिबा ताले शनिकर प्रभाव रे आमे माने प्रभावित हवा नहीं। तांकर अशुभत्व समय रे मध्य आमे अत्यंत शुभत्व फल को प्राप्त करि परिबा यहा होउची निसंदेह। हे सज्जन से शनिकर कृपा पाइबाटा तांकर कृपा जहा ऊपर हुए आमानक ऊपर अछि बोली आमे तांको पीठरे आसीचे, तांको सानिध्य रे आमे माने बसीचे यहा होउची सबुठारु बड़ कथा। तेणु यही समय ताकू आमे माने टिके सदुपयोग करिबा, घरे भागवत पाठ करिबा, गीता पाठ करिबा, गुरु मंत्र अनुष्ठान पाठ करिबा, गायत्री पाठ करिबा, गायत्री सावित्री हरि नाम को जे कहिब छाड़ हेब ताहाकू आमे जदि गुरु गोविंद को पद पंकज रे आश्रित थिबा ताले शनिकर जो पीड़ा अछि, जो कोप अछि बा जो कष्ट अछि सेतरु आमे माने निश्चिंत भाव रे उद्धार पाई परिबा यहा होछि निसंदेह। बोल शनिदेव महाराज की, बोल शनिदेव महाराज की। तेणु हे सज्जन कहिबार तात्पर्य हेबे आमे ब्रह्मदंड को स्पर्श करिबा एवं समस्त को निवेदन समस्ते आश्रम रे प्रसाद पाइकी जिबे एवं जो माने जे नुआ आसुंती हाथ देखिले तो रोग प्रत्येक कष्ट प्रत्येक दुख प्रत्येक पीड़ा रो निवृत्ति पई 10टी शनिवार कुआ जे जेतो शनिकर 10 नाम पिंगल कृष्ण छया नंदन यम कुलस्थ रुद्र दुख भंजन शौरी मंद शनिदास नामा भानुपुत्र पुजहि सब कामा। 10टी शनिवार आसी ब्रह्मदंड स्पर्श करिवे निश्चिंत भाव रे शनिकर कृपा पाइबे। विशेष कर राशि तेल राशि लडू एवं निजर बाड़ी आसला बेले जेते अधिक समय कला अपराजिता फूल तार पत्र कुसुम फल पानी जेमते भावे दिए आनी तार भक्ति
ଭାବ ଲଇ ମୁଖ ଫଳ ଶାଳୀ ମହୋଦୟ। କଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ରାଶି ଲଡୁ, ରାଶି ତେଲ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଣି ଶନିବାର ପହଞ୍ଚିବେ, 10ଟି ଶନିବାର ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ପୀଡା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶନିଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 10 ଶନିବାର ପୂରଣ କରି ସେମାନେ ଫେରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେରେ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପରେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏ ମୀନ ଶନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଯଜ୍ଞ ପଡୁଛି ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଇ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆମର ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର ଲେଖେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏଠି ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଯିବ। ତେଣୁ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ବୋଲ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ଥର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି କେବଳ ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆଙ୍କ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୟାଧର ବେହେରା। ଇଏ ଗୟାଧର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8 ନମ୍ବରରେ ରୁହନ୍ତି, ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 2 ଥର ନା କେତେଥର ଆସିଛ? ଆଗରୁ 2 ଥର ଆସି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କବଚ ଲେଖାଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୟାଧର, ଯେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଶମ ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ଆସ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯିବ, ଯେ କି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଭକ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲ, ସିଧା ଚାଲିକି ଯା, ସିଧା ଚାଲିକିରି ଯାଅ, ପାଖ ତ ପାଖଉନ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲି ଶନି ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସ। ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ, ଆସ ଆସ। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଠ କରୁଛି, ସେଠୁ ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଆସ। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ଦେବେ ଗୟାଧର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭାବ। କେତେ ଦିନ ତମ ରୋଗ ପୀଡା ହେଇଥିଲା? 7-8 ବର୍ଷରେ ପୀଡା ହେଇଥିଲା। ଇଏ 7-8 ବର୍ଷର ପୀଡାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୀଡା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମୁଛି। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଶେଷ କରି ଭିଡିଓ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଠୁ, କିଡନୀ ଫେଲୁଅର ଠୁ, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ ଗତ ଥର ଆଜି କହୁଥିଲେ। ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ପାରୁନଥିବା ରୋଗୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ମନ୍ତ୍ର ହଉ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଯୋଉମାନେ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୟାଧର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଗୟାଧର ବେହେରା। ମୁଁ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଇ ବାବା ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ ପୀଠ, ଶନିଦେବଙ୍କ ପୀଠ ମୋ ମନକୁ ଏତେ କାହିଁ ଛୁଇଁଗଲା, ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି।
ମୁଁ ଏତେ ଭାବି 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 ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଡୋରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଆମର ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ବୈଶିଧର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖିନି, ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା ମୁଁ ଏ ଆଠୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରିଲି, ମୋ ଗୋଡ ଖାଇ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ବାବା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଯାହା ମତେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଁ ସେୟା କଲି, ମୋର ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦିପାଳି ଆସିଲେଣି ଏଠିକି, ମୋ ମନକୁ ଏତେ ପୀଠ ଏତେ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଛି, ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଭାବୁଛି ଏଠି କେମିତି, ଏଠି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମାନେ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ଦଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ପାଇଲ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅପରେସନ ଯେ ଏବେ ବି ସେ ପାଣି ପଚ ବହୁଛି, ତଥାପି ତୁଳା ମାରିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ମୋର କମି ଯାଇଛି। ଗଲା ଥରକ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି, ଏଥର ବି ନେଲି, ମତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମତେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟି ବଡ ଭାଇ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଇକି 2 ଥର ବି କହିଥିଲି। କାଲି ହଠାତ୍ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି, ଚାଲିଲେ ଯିବା। ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଯିବା ଯିବା ବୋଲି ଭାଇ ଆସିଲେ ଅଡସପୁଟ ହେଇକି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଏଠି ପୀଠକୁ ଆସିଲି। ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହଉଛି। ଜୟ ଶନିଦେବ ବାବା କି, ଜୟ ଶନିଦେବ ବାବା କି, ଜୟ ଶନିଦେବ ବାବା କି, ଜୟ ବାଞ୍ଚା ବଟ କି। ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ଭାଗବତରେ ଓଡିଆ କିଏ ଭାଗବତ ପାଠ କଲା ବେଳେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିଥାଏ, ମୁକମ୍ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଯଦି ସେ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ମୁକଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ବାପା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ନୟାଗଡରୁ ଆସିଲା, ପାଟି ଫିଟି ନଥିଲା, 2 ପାଳି ଆସିଲା ପରେ କଥା କହିଥିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଭିଡିଓ ରହିଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆଜି ଇଏ ଗୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ରସ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁରେ ପୀଡା ଥିଲା। ସିଏ 2 ଶନିବାର ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପର୍ଶ, 2 ଥର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯୋଉ ରସ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଷରେ ଯୋଉ ପାଣି ଦଉଥିଲା ମଳଦ୍ୱାରରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ, ଶନି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମନ୍ତ୍ରେ ତୀର୍ଥେ ଦିଜେ ଦେବେ ଦୈବଜ୍ଞ ଭେଷଜେ ଗୁରୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି କାଳେ କାଳେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଗୟାଧର ବାବୁ କହିବୁ, ଟିକେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ଯେ ଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୟାଧର ବାବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବା, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସ। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଇଏ ହଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଉଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ତେଣୁ ଇଏ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ତଥା ଓଡିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି ଭିଡିଓ ଆମକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିବାର ଠିକଣା ଏ ପୀଠକୁ ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ, କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ପଡିବ ଗୋପାଳପୁର ଛକ। ସେହି ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋବଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରି ଆପଣ ମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 7326908936 7326908936 ଏ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏହା ହଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା କରୁଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାଞ୍ଛାବଳ, ଜୟ ଶନିଦେବ।